أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون في مجالسهم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح الشيخ العالم العلامة الفقيه عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا إلى أحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى قوله: وكان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس، والحيس التمر مع السمن والأقط، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت، فيدلك الجميع حتى يختلط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع والكتف، ومن الكدر الدباء، ومن التمر العجوة، ودعا في الأجوة بالبركة، وكان يقول إنها من الجنة وهي شفاء من السم والسحر. وكان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الزبد والتمر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من البقول الهندباء والشمر والرجلة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكثاء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الجزب، والجزب الجمار، وهو شهم النخل wahidatuhu jazabah. Masih melanjutkan tentang beberapa makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kana ahabbat ta'am, dan adalah yang disukai makanan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sarid. Makanan yang disukai termasuk yang paling disukai Rasul yaitu as-saridu minal khubzi. Sarid yaitu campuran daripada roti, atau bahasa kita ini itu tadi bubur ya, sudah berulang kali. Sarid. Minal khubzi, tapi terbuat daripada roti. Wasaridu minal haisi, dan juga sarid sejenis bubur daripada hais.
Hais ini, wal haisu adalah at-tamru, yaitu kurma, ma'as samni, bersama dengan minyak samin, wal uqti, dan keju, sejenis keju. Nah, kalau biasa dinamakan ini adalah asidah, gelapung, kurma, minyak samin, itu gula habang. Jadi warnanya itu kayak kecoklat-coklatan karena ada campuran gula habang lawan kurma. Disebut biasanya asidah. At-tamru ma'as samni, yaitu kurma bersama dengan minyak samin, wal uqti, dan sejenis daripada keju. Waqad yuj'alu iwadal uqti, dan kadang dijadikan iwadal uqti, gantian daripada uqti, yaitu keju. Kalau kada keju diganti apa? Dakiku, gelapong, awil fatitu, atau roti yang dihancur. Jadi roti dikacak-kacak, dihancurkan, lalu dicampur lawan kurma. Atau gelapong tadi, gandum, gelapong dicampur, diaduk lawan kurma, lawan minyak samin, diharu. Itu jadinya itu tadi asidah. Fayudlakul jami'u, maka kemudian diaduk, diharu, al-jami'u seberataan, hatta yakhtalita, sehingga ia menyatu. Nah, ini boleh dicoba kena dipraktekkan masing-masing di rumah. Perkara jadinya jadi apa wallah alam, kena pokoknya coba aja di rumah dulu. Ini kan dengan percobaan-percobaan maka dapatlah hasil. Sekali gagal coba lagi. Kalau gagal lagi maka coba lagi. Gagal lagi jangan putus asa. Sampai akhirnya menemukan rasanya nang nyaman, berarti sukses. Anda telah berhasil. Misalnya campur gelapung 1 kilo, itu kena gula habang, itu tambahi pulang kurma dibuangi bijinya, jangan pakai biji. Ya, buangi bijinya lalu diharu. Kira-kira pian bisa aja kan mau orang tukang masak tuhnya, kau aja mengira-ngira, oh ini 1 kilo, ini apa, bisa mengira-ngira. Itu diharu, campur banyu, diharu, dikacak. Kalau ada rasa kurang, misalnya kurang gula, tambahi gula. Kalau kurang apa lagi, tambahi lagi. Sampai akhirnya kena bujur-bujur pas rasanya. Nah kalau sudah jadi nyaman, bawa kena pelanggar sini. Ya. Tapi kalau masih belum berhasil, jangan bawa dulu, bawanya coba terus. Anda belum berhasil. Sampai kena sukses, hanya bawa kelanggar. Nah akhirnya guru ulun sudah berhasil maulah campuran korma, gelapung, minyak samin, lawan gula habang. Cara makannya itu memang berpalit saja, model kayak kita di sini kayak dodol, tapi dodol itu kan kental. Kalau ini kan tapi kental benar. Jadi nyaman memalit. Kalau bersendok ya bisa juga bersendok, cuman rasa kayak makan ketupat kandangan. Kalau bersendok kan kurang puas, bakacak nang nyaman. Begitu juga makan asidah ini berpalit pakai tangan. Ya, mudah-mudahan kan ada yang sukses. Sukses maulah asidah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, minasyati, daripada kambing. Ini sudah lewat juga yang makanan dari kambing. Bagian mana yang disukai oleh Rasul itu ad-dhira'a wal katib. Zira itu pergelangan, wal katib itu daerah bahu, pundak. Itu bagian yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyembelih kambing, pesan berdahulu zira'nya lawan katib, bahunya lawan pergelangannya. Kalau ampun sorong nang disembelih, ya. Kalau ampun orang jangan umpat memesan juga, ujar ampunnya undagin belum dapat apa-apa lagi. Ya, maka kita harus mengalah. Wa minal kidri. Kalau seandainya memasak kambing, maka bagian itu yang disukai oleh Rasul. Wa minal kidri, dan kalau seandainya yang dimasak itu daripada kidir, yaitu dari panci, sesuatu yang dimasak di panci. Apa yang disukai oleh Rasul?
yaitu adalah ad-dubba. Ad-dubba sudah semalam kita ketahui itu apa? Waluh. Maka dan sudah kita praktekkan makan gangan waluh, makan pais waluh, makan lempeng waluh, sudah berataan. Nah, apalagi nang balung gagodoh waluh mungkin. Hah? Alhamdulillah sudah terasa ibrataan ya. Tapi kalau ada lagi hendak meulahkan bahasa pulang kada Bapak, kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Kada ditolak kalau ada orang hendak bahagia, guru ulun bari waluhnya pulang. Silahkan. Masak lawan masak-masaknya kada, ulun bari waluhnya aja pian masak serongan. Wa minat tamri, dan kemudian kalau sesuatu nang dari kurma, mana yang diketujui oleh Rasul? Kurma kan macam-macam. Kurma apa? Kurma sukari, kurma Tunis, kurma Mesir, kurma lain-lain. Nah, kurma Madinah yang diketujui oleh Rasul, wa minat tamri, dan daripada kurma yang disukai oleh Rasul itu al-ajwah. Kurma nangarannya kurma ajwah. Ini memang larang harganya. Pian boleh takonakan ke orang yang berjual kurma berapa kurma arjwa. Nah, itu harganya terlarang. Lalu kena minta lon ampunnya untuk mencobai pang sebiji tau dulu. Sudah pina. Harganya dibedahkan ini seperapat 200.000. Bakal ada nyaman ini. Padahal hati hendak aja. Cuman larang kan harganya. Tapi kada apa-apa sekali-sekali. Dengan niat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apa yang kita niatakan untuk mengikut Rasul itu diganti. Nukar kurma terlarang harganya. Kenapa mungkin saat itu habis duit, tapi saat kena diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita niat mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul ketujuh kurma ajwah, maka kita pun berusaha untuk mengumpati Rasul kalau memakan kurma yang ajwah. Mungkin kita kau terus-terusan karena harganya larang tadi. Tapi kalau sekali-sekali kada apa-apa. Bahkan kalau bisa tiap hari. Sehari 7 biji. Bisukan sarapan kurma ajwa 7 biji. Itu ada hadisnya. Barang siap man tasabbaha, mana hadisnya? Man tasabbaha bisab'i tamaratin min ajwatin lam yadurruhu fi dzalikal yawmu summun wala sihrun. Barang siapa nang makan sarapan pagi dengan 7 biji kurma min ajwah, daripada kurma ajwah. Apa? Lam yadurruhu fi dzalikal yaum, maka di hari itu kadada menyakiti kepadanya summun, racun kada Bapak, mampan. Coba ya aja kada percaya mbak untuk makan kurma minum racun tikus pian. Tapi jangan salahkan ulun ini karena mencoba mentes, tapi keyakinan yang penting. Karena Rasulullah mengatakan dan Rasul kada berdusta. Sumun itu racun kada berpengaruh, kada ngefek, wala sihrun, sihir juga kada mempan. Ada orang hendak berniat buruk lawan kita dengan berkat makan kurma ajwa, maka selamat insyaallah. Kada terkena sihir, tenung, pelet, apalagi ngarannya tuh teluh, guna-guna dan lain-lain yang sejenisnya kada mempan. Ya, namanya hendak selamat harus bermodal. Ini hendak selamat kada sing modalan ya modar jadinya. Ya 7 biji lumayan, amal sehari 7 biji kali 10 pian 70 biji. 70 biji itu mungkin sekitar setengah kilo mungkin. Berarti setengah kilo berapa kurma? Ada anak tahu harga ajwa berapa? Berapa? 10.000 sebiji. Masya Allah. Ini sarapan pagi aja 70.000 sama lo di hotel. Alahan pada di restoran lagi. Allah. Sekali-sekali kita Bapak niatakan ya. Nukar kena simpan di rumah masing-masing. Jangan pakai salon kawan kena ada kawan bae lang mam cagarnya. Dan memang ini Masya Allah kurma ajwa ini luar biasa. Wada'a, dan kemudian mendoakan Rasul fil ajwati, di dalam kurma ajwa tadi itu bil barakah, dengan berkah.
Maka kita memakan kurma ini dapat doanya Rasul, itu apa? Keberkahan, yang mana Rasul mendoakan terhadap kurma itu. Berarti setiap orang yang makan kurma ajwah, karena ajwah nang di zaman Rasul kan sudah habis. Berarti nang ada hari ini turunan ajwah nang dahulu. Maka kita makan pun insya Allah dapat keberkahan doanya Rasul. Berkah. Silahkan coba pada Bapak. Wa kana yaqul, dan kemudian adalah Rasul bersabda, innaha minal jannati, sesungguhnya ia daripada surga. Jadi kurma ajwa itu berasal dari surga. Ini saking luar biasanya pujian kepada kurma ajwa. Seakan-akan kurma itu adalah bagian dari surga. Maksudnya apa? Berasal dari pohon yang di surga. Wahya syifa'un, dan ia adalah obat, minas summi, daripada racun, wasihri, dan sihir. Tadi kan sudah hadisnya, man tasabbaha bisab'i tamaratin min ajwatin lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Lalu kemudian kalau sudah kena sihir atau kena racun, maka makanilah kasih 7 biji ajwah tadi. Keracunan obat, cepat carikan kurma ajwah, suruh makan. Hendak tambah lagi susu beruang pulang. Wah, ini sudah kurma 7 biji tambah susu beruang, tambahin talo ayam pulang. Itu perkasa jadinya. Racun hilang lalu jadi perkasa. Susu beruang pian. Kada gampang-gampangan memaraki beruang aja ngalih. Apalagi marah susunya, tahu-tahu ada orang berjual susu beruang, kan luar biasa. Orang yang berjual ini berarti harap pada beruangnya lagi. Nah ini doa Rasul. Jadi ya jikalau ada kelebihan rezeki, ya mudah-mudahan pian berlebihan rezekinya, silahkan nukar kurma ajwah tadi. Ini yang berjual kurma harus berterima kasih, dipromosikan kurmanya. Ya. Insyaallah esok mungkin ada yang ke pasar langsung mencari ajwah. Ya. Wa kana ahabbat tamri ila Rasul, dan adalah paling disukainya kurma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ajwatu. Jadi sudah ada 2 hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan kurma ajwah. Kurmanya halus saja, kada ganal. Ya, jenisnya itu halus dan lembut, memang dagingnya itu lembut. Ya. Kalau dihitung-hitung masih murah aja. Kalau sini misalnya kotak itu seperapat kah atau setengah kah mungkin ya. 100-200 masih murah, jadi banding pian harus nukar ke Mekah sana. Berapa ongkos tiketnya aja berapa? Ya. Atau misalnya minta kirimi berapa ongkirnya aja berapa? Nah, di sini sudah ada, alhamdulillah. Ya kalau kita pikir-pikir murah sudah kalau ada yang datang. Zam-zam juga kan ada juga orang menjual, tapi zam-zam ini banyak nang sudah ada juga yang memalsuakan. Tapi kalau kurma, wallahualam apakah kau juga dipalsuakan? Rasanya tangali pang kurma dipalsuakan masih ya. Cuman intinya sudah ada banyak orang menjual kurma ajwah. Insyaallah kita nukaran kena mungkin sekali-sekali. Bagi di sini kena orang berapa di sini 100-200 sebiji sorong barang kena. Ya, hendak 7 biji nukar sorongan. Hendak nang sarapan 7 biji tiap hari, silakan nukar sorongan. Ada Bapak. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuz zubda. Dan lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yuhibbuz zubda, beliau menyukai daripada az-zubda, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari susu sapi. Kalau bahasa kita wah ini zubda itu mentega. Cuman apakah mentega nang wah ini sama lawan mentega bahari, wallahu a'lam ya. Cuman untuk penamaan ngaran untuk memudahkan wah ini kita memahami zubda itu mentega. Kalau jubun itu keju. Tadi akitun juga maknanya itu keju. Bahasa lainnya kalau di Arab itu jubnah, itu keju.
Wat tamra, dan juga menyukai kurma. Rasul ini alhamdulillah orang kita wah ini sudah kan banyak kurma, pilih aja. Kalau ada kawat tadi nang ajwa, nah kurma nang lain lah. Di rumah ada bersimpanan kurma, jadi sekali-sekali makan kurma. Karena ini makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatakan ittiba. Dari segi makanan kita mau mempati Rasul dapat pahala. Sudah makan nyaman dapat pahala pulang. Ya. Terserah aja kurmanya, karena di sini umum sifatnya. Tamar itu kurma, kurma apa saja. Mau nang lebih spesifik, lebih khusus lagi, yaitu kurma ajwa. Nang disebutkan tadi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, minal buqul, yaitu daripada sayur-sayuran. Nah ini pindah dari tadi yang jenisnya buah-buahan, sekarang pindah pulang kepada sayur-sayuran. Apa sayuran yang diketujui oleh Rasul atau sejenis apa ya? Ya daun-daunan. Yaitu al-hindiba. Al-hindiba ini kalau di bahasa kita itu adalah daun sejenis seledri atau daun apa? Daun sup kita ya. Alhamdulillah kita sudah juga makan itu, walaupun kada tahu asalnya Nabi ketujun itu, dan ternyata orang Banjar ketujuh daun sup ya. Atau daun seledri sejenisnya ya. Wasyamara, dan kemudian syamar ini yang menjual bumbu-bumbu yang tahu benar ini. Adas manis. Kayak apa bentuknya adas manis itu? Ulun ini tahu ngarannya juga, bentuknya kada tahu. Ya. Kayak model apa? Adas manis itu kayak model kayak bani. Nah. Kalau hendak melihat gambarnya, pian tulis di di Google. Tulis kalimatnya ini asyamara. Bahasa Arab tapinya. Nah, kena keluar gambarnya. Jadi oh ini. Kalau kita mengetahui oh di Indonesia berarti ngarannya ini. Tulis misalnya hindiba. Kalimat hindiba tulis di Arab, di YouTube, di apa ngarannya? Di Google. Karena Syekh Google menjawabkannya. Itu Syekh itu orang alim bener itu. Pian takunin apa aja dijawabnya. Tapi kalau orang manusia biasa ditakuni bisa tengah kada kau menjawab, tapi Syekh Google luar biasa. Guru orang seberataan pulang itu. Siapa wah ini nang kada membuka Google, kecuali nang kada bisa HP mungkin kada membuka Google, tapi rata-rata. Ya itulah wasilah. Wasilah itu manfaat jika kita pakai untuk yang bermanfaat, mudarat jika kita pakai untuk nang memudaratkan. Maka pakailah untuk nang bermanfaat. Itu hindiba, wasyamat, warijlah. Nah, rijlah ini yaitu apa? Sayur-sayuran sejenis apa ya? Sayuran nang daunnya halus, ulun melihati di gambar itu bingung daun apa ini. Lalu imba itu disebutkan di sini wahia al-baqlatul hamqa. Baqlah itu kan sayuran, al-hamqa itu kalau bahasa kita tuh sayuran bungol. Lalu kenapa dengarin ini kalimatnya memang hamqa. Hamqa itu kan artinya kada pintar. Kalau bahasa kita tuh kan ya bungol. Kenapa dengarani sayuran kada pintar? Sumiyat bidzalik li'annaha tambutu ala turukin nas fatudasu. Lalu inya itu biasanya tumbuh di jalan-jalan yang dilewati orang, lalu dijajak orang matian. Kan kalau pintar nih. Kenapa tumbuh di jalan orang yang lewat, dijajak orangnya mati akhirnya. Tapi ini jadi makanan. Entah napa wallah alam lah kalau bahasa kita pian kena lihat aja, yaitu tadi buka di Syekh Google tadi itu, tapi nang foto. Karena ini keluar gambar. Karena di asal bahasa Arab pian tulis bahasa Arab karena keluar gambarnya. Nah, sudah tahu misalnya bubuhan nang ahli pebumbuan, ahli daun-daunan, sampaikan non ulun karena ulun sendiri tahu. Kada paham nih ini. Nah, itu daun apa ngarannya? Tahu melihat aja, ulun melihat aja cuman kada tahu napa. Daun apa ngarannya kalau bahasa kita? Kawala minan duit.
Hah? Ah, mungkin kalau bebinian, kalau kita takuni bebinian yang biasa memasak-masak, tahu ini daun apa. Kalau kita bertakun orang Arabnya tahu, cuman menjelaskan ke bahasa kita karena kawajuannya ya daun apa. Subhanallah, di Arab sana itu tumbuhnya. Kalau kita bayangkan kan yang biasa tumbuh di pinggir jalan, apa daun apa nanti pinggir jalan? Supan-supan lah. Dan kemudian juga tumbuhnya fi masilil ma, yaitu tempat lewatnya banyu, fayaktaliuha ma'usail. Lalu kemudian dicabut oleh banyu tadi itu. Nya ketujuh lewatnya tumbuhnya itu di tempat nang banyu-banyu nang lewatan banyu tumbuh. Karena pas banyu ganal banjir lalu tercabutan. Maka ini kan dinamai tadi kada pintar. Kenapa? Cagar mati sorong kenapa bandak di situ? Nah, itulah gara-gara dinamai hamko kada pintar. Wallah alam ini orang Arab ya. Makanya ada istilah ahmak min rijlah. Ahmak daripada, lebih bungul lagi daripada daun bungul tadi. Itu menyambati orang nang bungul, ahmak ente. Ente lebih bungul daripada daun nang bungul. Daun bungul itu sudah bungul, ikutnya lebih bungul lagi. Itu pepatah orang Arab ya. Apian cari aja ulun sendiri kada kaum anwakan kayak apa, karena ini masalah berkaitan daun-daunan ulun kada tapi paham juga. Waktu di Arab pun kada menakuni juga, banyak sudah mendengar tapi kada mencari ini kayak apa bentuknya. Karena menjelaskan ke bahasa kita pun kada tahu juga ulun. Pernah aja berjalan di toko bumbu-bumbu Arab tuh kan melihat aja, cuman napa ngarannya ke bahasa Indonesia membedakan jahe apa ngarannya lain nang sahang itu aja lu kadang-kadang bingung. Sahang lawan ada nomornya bisa sahang apa tuh? Ketumbar nang bingung mana ketumbar mana sahang kada kau bedakan. Kan mirip itu. Ya. Lain kalau orang Padakan ini sahang ini ketumbar hanya tahu, tapi kalau manusia serongan bisa tak ora tahu. Wallah alam. Jadi ini masalah bumbu-bumbu, intinya di sini kita diberitahu beberapa daun-daunan yang diketujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya memasak mungkin bisa tambahin daun-daun ini, atau kalau makan bisa pakai daun-daunan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kissa'a. Selanjutnya lagi Rasul juga menyukai kissa. Kissa ini kalau bahasa kita kerai, timun. Tapi kerai orang Arab tuh kada tapi ganal kayak kita, tak halus sedikit. Warnanya pun hijau. Atau biasa disebut kerai apa Jepang. Itu nyaman di kipung aja nyaman sudah. Tapi kalau kerai kita kan kadang-kadang bisa pahit kalau. Jadi nyaman itu makan sambil mengipung beiwak, akada beiwak, tapi makan sambil makan kerai itu nyaman bekipung. Karena kerainya memang nyaman. Nah ini termasuk yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة لمن شهد القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الحمد لله. Kalau ngopi kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha. Sudah tadi, yaitu menyukai kerai.
nau'un minal khiyar akhaffu minhu. Jenis dari kerai itu kan memang jenisnya macam-macam. Kalau jenis kerai kita ini yang kenal memang. Jarang ada yang halus. Kalau ada di daerah lain, tapi kalau untuk daerah kita mungkin jarang terdapat kerai halus ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jazaba, dan lagi Rasul menyukai al jazaba. Wal jazabu al jummar. Nah, ini masih belum dipahami. Apa jummar itu? Wa huwa syahmun nakhli, yaitu adalah hati daripada korma. Kalau bahasa kita mungkin pisang itu adalah hatinya, pengarnya tungkul, tungkul pisang. Nah kurma ada juga bisi tungkul, itulah hati kurma. Ini ulun kada pernah juga temakan, melihat aja kada pernah, karena sebatas melihat pohon kurma aja. Kalau melihat tungkul kurma kada pernah juga. Karena memang kada pernah tahu, jadi kada pernah tertakuni. Sebatas melihat pohon kurma, kebun kurma itu aja. Tapi kalau tungkulnya kada tahu. Nah, kita di sini mungkin tungkul pisang dimakan, kalau itu dimasak diolah apa? Ada tungkul pisang, kemudian apa lagi? Nang dimasak toh? Nang ombut tuh pisang juga. Hah? Ombut pisang mungkin. Biasa gadang, gangan ombut jar. Gangan gadang. Gangan begadang itu artinya jangan begadang. Subhanallah, ini makanan yang dimakan oleh Rasul. Kita mungkin di sini kada terdapat nangaran umbutnya apa tadi, umbutnya kurma ini kada terdapat. Ya. Tapi kalau gadang, insya Allah ada kita. Biasanya pengantinan di kampung itu sehari sebelum pengantinan adalah masak umbut, masak gangan gadang. Wah itu nyaman benar. Karena jarang-jarang kan orang masak itu. Iwaknya iwak karing, sambalnya sambal acan. Wah, Masya Allah. Ya, nang pas waktu makanan datangan. Waktu begawi hilangan. Padahal diberi makannya supaya umpat manggani gotong royong sekalinya. Waktu makanannya banyak, imbahnya tuntung makanan, hilangan bukan. Nah, itu istilahnya menyerawin kan jarang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu artinya apa? Kada menyukai aklal kulyataini, memakan kulyah, dua ginjal. Jadi kulyah itu tasniah dari kila, itu ginjal bahasa kitanya. Ginjal ini tapi dari kambing tentunya, kambing atau onta. Kenapa Rasul kada menyukai? Kalau halalnya boleh jadi makan, cuman Rasul kada ketujuh, kada menyukai limakanihima, karena tempat keduanya itu minal bauli, parak lawan pangamihan, tempat bakami. Ginjal itu parak, kalau lawan jalan kami. Hah? Saringannya kami. Kepak kami makanan lewat ginjal, lalu disaring oleh ginjal jadi kami, gitu kah? Ini kita sama kata tahu juga bang. Pokoknya di sini dibedakan ginjal itu parak lawan kami, tempatnya itu. Maka Nabi kada mau memakan, kada menyukai memakan ginjal. Lawan kan kalau ada daging kenapa makan ginjal? Baik nang nyaman aja, nang nyata dulu. Wa kana la yaqulu minasyati sab'an. Lagi, dan adalah Rasul kada memakan daripada kambing. Jadi kambing disembelih ada 7 macam yang Rasul kada mau memakan. Hukumnya ya boleh aja, tapi Rasul kada mau makan, dan juga untuk yang lain beliau makruhkan, lebih baik kada usah makan. Apa yang pertama? Adzakar, kemaluan. Nah pengarannya ya kemaluan tuh. Kemaluan kambing dimakan. Kira-kira ada di sini makan malu kambing. Kada ada kalau. Hukumnya kayak apa secara fikihnya? Ya boleh aja. Karena artinya di sini apa? Kada mau makan bukan berarti haram. Kada. Hukumnya boleh aja. Cuman ditangati lebih bagus kada usah. Karena Rasul sendiri kada mau. Cuman kalau misalnya ada yang hendak silakan.
Cuman ya anggap aja sosis mungkin. Ya. Tapi ya nggak usah lah, kan itu tempat lewatnya kotoran najis. Nah Rasul pun kadang mau memakannya. Wal unsayaini, kemudian al unsayaini ai al khisyataini. Unsayain ini dua biji dari kemaluan. Apa ngarannya? Bijinya nih tuh bang pokoknya. Ya. Itu ngarannya al unsayain. Ya. Ini tentu kambing laki, amun kambing bini kada di sini gini. Ya. Jadi itu Jawa jangan dimakan. Burungnya, intalunya jangan dimakan. Wal haya wa huwa al farju. Kemudian yang ketiga nang Rasul kada mau makan apa al haya. Al haya itu adalah al farju, kemaluan. Ini berarti kambing bebinian. Kemaluannya kalau kambing laki kan tadi ada zakar. Kalau kambing bini al haya ngarannya itu al farju, kemaluan. Nah, jangan juga dimakan. Masih banyak bagian yang lain yang bagus-bagus. Yang keempat waddama, dan kemudian darah. Darah di sini maksudnya sesuatu yang asalnya jadi darah lalu kemudian berbentuk seperti apa? Jantung, hati itu kan asalnya darah. Nah Rasul juga kadang memakan itu. Tapi kalau darah nang darah tumpah, memang itu kada dimakan, itu haram hukumnya. Menyembelih lalu keluar darah, lain darah itu maksudnya. Tapi sesuatu nang darah itu hukumnya halal, cuman Rasul kada makan. Kan di hadis lain ada disebutkan, uhillat lana damani wal maitatani. Kita itu dihalalkan dua macam darah dan dua macam bangkai. Ammad damani, adapun dua darah yaitu al-kabid wat tihal, yaitu jantung lawan limpa. Limpa itu kan asalnya darah lalu kemudian membeku jadi limpa, atau satunya lagi iktihal itu jantung. Maka dua macam ini asalnya darah itu boleh hukumnya halal, tapi lebih baik kalau bisa dimakan. Kemudian dua macam bangkai yang dihalalkan itu al-jaradu was samak, belalang lawan iwak. Iwak walaupun sudah mati kada apa-apa, halal aja, asal jangan busuk saja sudah. Amun busuk lah itu bahaya, makan jadi racun. Tapi kalau sekedar inya mati biasa, bahkan iwak itu kan inya hidup pun dimatii. Inya iwak hidup tuh dicatok sing ganjangan kelapak ada mati dicatok pulang sampai mati hanya dibersihi. Nah itu memang jadi bangkai, tapi bangkainya halal. Yang kedua belalang kita jarang rasanya kita makan kalau belalang. Lawan belalang Arab, lawan belalang sini lain. Kalau belalang Arab tinggalnya di Arab, kalau belalang kita tinggalnya di sini. Itu jelas sudah itu ya. Yang jelas beda. Makanya dulu ada, apakah belalang kita itu sama? Kan Nabi menghalalkan makan belalang. Ternyata ada perbedaan. Belalang di sana itu memang ada dagingnya. Ada apa jurang tuh? Ada isinya. Kalau belalang kita sini ini belalang apa ngarannya? Belalang sembah. Nih itu apa isinya? Kada ada apa-apa. Ya, kecuali ada kalau jenis belalang nang ganal. Dulu ulun ingat Bahari sebelum lapangan Bumi Selamat, ada juga sebelahnya ini lapangan juga Bahari dulu. Ya kah? Apa dulu? Lapangan sejenis lapangan juga. Dulu lapangan Bumi Selamat, lapangan kan main bola. Sebelumnya di sini ada juga dulu. Ini yang jadi plaza kalau. Nah itu kan dulu model banyak pohon-pohon di situ, banyak belalang gunung-gunung. Ulun ingat benar mencari belalang Bahari di situ. Lagi kenanakan. Nah jenis belalang itu nang sama lawan di Arab ganal. Itu kalau dibuka ada dikeluarkan dagingnya, dikumpulkan lalu dimasak, ada apa-apa boleh. Dan itu dimakan waktu di Hadramut katanya, ujar kesannya itu ketika lagi musim kelaparan itu dimakan memang, dan memang halal. Tapi kalau ada jenis lain masih banyak iwak, masih banyak yang lain, kan usah makan belalang lah. Nang nyaman-nyaman aja, nang nyata dulu, nang sehat ya. Walaupun Nabi menghalalkan ketika dalam kondisi tertentu. Nah itu yang dimaksud darah tadi, itu adalah yaitu jantung lawan apa tadi, limpa ya, itu kan asalnya darah ya.
Tapi kalau darah nang tumpah itu dasar kada boleh. Nah, di sebagian orang ada nang nakal itu kan, darah itu dikumpulakannya lalu dibekukannya. Ya kalau lalu kena banyak sudah beku, dipotong-potong, diulah, dibadakannya, dimasaknya, dibadakannya hati. Nah, itu terjadi beberapa rumah makan yang nakal seperti itu. Ya, jadi hati-hati kalau nang kira-kira ya ragu-ragu, maka lebih baik kembali. Amun masuk rumah makan kira-kira sekali nyaman. Ya. Apalagi di daerah Jawa itu kan ya macam-macam manusia. Maka harus hati-hati wujur dalam memilih makanan. Aman di kita alhamdulillah masih ya mungkin aman karena ya baguslah masih orang-orang kita kan menjaga. Tapi kalau di luar apalagi daerah yang kebanyakannya non muslim, hati-hati wujur makanan. Kan lebih baik kalau memesan makanan itu jenis iwak. Jadi guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, beliau setiap kali melakukan perjalanan, lalu misalnya singgah di rumah makan, maka beliau kada mau memesan jenis daripada hewan nang kayak ayam, kambing, kada mau. Selalu beliau minta ikan, iwak. Karena kata beliau sisi halalan iwak itu lebih daripada dibandingkan ayam, kambing, itu lebih kata beliau. Makanya beliau kada mau makan kalau misalnya di jalan itu selalu meminta iwak. Dan memang kan ujar siapa? Menteri Kelautan. Siapa ngarannya? Siapa? Itu menganjurkan supaya banyak-banyak makan ikan. Supaya orang berjualan iwak payu. Karena amun ayam aja daging aja orang berjual iwak kada tahu payu. Dan memang secara sehat juga iwak itu lebih sehat. Beda kalau orang bahari menangati jangan banyak makan iwak, itu lain lagi sebabnya. Karena ngalih mencari iwak. Menukar larang, duit ke tapi ada, mencari ke tapi dapat, jadi dipadahi jangan banyak makan iwak karena bercacingan. Padahal justru makan iwak itu sehat. Kemudian wal masanah, dan juga yang keberapa? Kelima Zakar, unsain, haya, adam, keempat. Wal masanah yang kelima yang Rasul kada mau memakan daripada bagian kambing. Masanah itu apa? Kantong kami, tempat menyimpan banyu kami. Apa bahasa kitanya tuh? Hari-hari nyimpan banyu kami lah. Ya, wallah alam lu gara tahu jawab ya. Kantong kami. Allah. Itulah. Pokoknya pian cari aja. Karena takutnya saya Google aja lah mungkin rasa ragu gitu aja sudah. Wah ini dikit-dikit saya Google. Majma'al Baul itu kumpulan banyu kami. Wal mararata, dan kemudian mararah yaitu apa jurang tuh? Empedu. Mararah itu. Empedu ini kan empedu kambing, empedu sapi. Adalah yang mau makan kada ada juga kalau makan empedu ini sih. Hah? Banyak lah. Oh diuntal kadang nang dia. Itu kan pahit banget, orang pecah itu ben. Wallahi. Pernah juga ulun melihat waktu di pondok Darul Lughah ada kawan. Jadi waktu itu kan menyembelih kambing, rupanya empedunya itu diambilnya. Itu ulun melihatnya muntah. Ya, Masya Allah. Orang Pontianak tapi itu. Langsung ditangkuknya, ini kan halus aja kalau padahal kayak apa tuh ya, halus lah kada ganal benar. Langsung diuntalnya. Ujar obat perkasa kan apa itu? Tapi ya, masih belum kawin gasan apa untal itu? Lain kalau sudah kawin, kalau memang bujur gasan perkasa silahkan, mungkin ada khasiatnya boleh. Tapi kalau seandainya mau pati Rasul ya kada usah. Masih ada obat lain yang gasan perkasa.
Kemudian itu yang keenam ya. Wal mararah itu yang keenam. Yang ketujuh wal ghudada. Ghudada itu kelenjar. Apa ya bahasa kita kelenjar? Di sini disebutkan wal ghudatu itu lahmun, yaitu daging yahdusu yang terjadi mindain daripada penyakit bainal jildi antara kulit wal lahmi dan daging. Maksudnya benjolan. Yang mana benjolan itu membentuk sesuatu kelenjar kayak lemak gitu. Lalu jadi kayak model daging. Tapi itu adalah penyakit sebenarnya. Kayak bahasa kita tuh bangkak. Bangkak itu kan menggelombang kalau. Nah kemudian di sapi atau di hewan kambing ada juga yang itu bangkak batisnya. Mungkin habis main bola kan mungkin. Allah. Lalu bangkak. Gara-gara berincah main. Lalu bangkak, nah di situ timbullah daging, nang mana itu lain daging asli, kayak kelenjar itu. Lalu kan yang disembelih itu dimakan, itu jangan. Itu penyakit sebenarnya. Ya tadi masih banyak daging nang lain yang lebih sehat lah. Kalau usah makan yang gitu tadi. Ya mungkin kayak bisul bisa juga, kan menggelombang juga, tapi kada jadi daging bisul itu kan, bisul itu nanah isinya. Wa yakrahu dan kemudian memakruhakan Rasul digairihi kepada selain beliau. Artinya kalau sampai kepada tingkat haram memang, cuman makruh benar aja. Kalau makruh itu kan sesuatu yang kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, kalau kita gawi kita kada berdosa. Artinya kalau pian ketujuh tadi kayak gini apa tadi? Empedu ketujuh ya silahkan. Cuman kalau ingin supaya mengikut Rasul, kalau salah tinggalkan. Wa yakrahu dan kemudian memakruhkan li gairihi kepada selain beliau, aklaha akan memakannya daripada yang 7 macam itu tadi. Nah, itu 7 macam daripada hewan atau kambing yang disembelih. Kadang-kadang ada yang bepasan sudah berduhulu kenalah anunya jar apa? Empedunya minta berduhulu pasan. Ada yang berpesan tadi apa? Ada yang pesan dakarnya anunya lah simpannya kan dakarnya aja. Nombor pesan babinian pulang ke sana apa? Ada aku kegenangan ampun arwah aja. Allah. Ada aja macam-macam. Ada nang darah aja ulun kan tahu ini orang waktu di Kompas itu ada nang pas ini orang menyembelih sapi darahnya itu diambilnya disapuakannya ke awak modelnya kayak apa. Jurang takut ini kenapa jurang tahu kan ingatan jawabannya waktu itu ini orang luar tapi nyalain orang Banjar. Ada keyakinan di suku ininya kalau ada darah itu langsung disapuakan. Darah nang hanya disembelih. Entah untuk supaya apa? Wallah alam warahmatullahi. Apakah ada tradisi kita juga gitu? Darah sapi yang diambil lalu disapuakan. Terada kalau. Iya. Daripada menyapukan darah sapi, basi ada minyak harum banyak ada Pak. Harumnya tuh ini darah disapuakan. Tapi ya itulah tradisi Allah. Di Arab pun dahulu, ini tradisi Arab apa? Bayi lahir itu disapui darah kepalanya. Makanya itu kan ditangati kan boleh. Ujar persepsi atau anggapan orang Arab Bahari itu apa? Untuk supaya kada diganggu oleh jin. Sebab bayi itu kan gampangnya diganggu jin, ya nang menangis kena itu ada gangguan menurut versi. Ya memang ada kita mengakui jin ada mengganggu, tapi diberi dengan cara lain untuk melawannya, bacaan-bacaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulul jarada. Dan juga Rasul kadang memakan akan al-jarad, belalang. Halal belalang, tapi untuk Rasul beliau kadang mau sidin makan. Tapi untuk umatnya kalau nak makan silahkan. Ya. Walal kulliyataini dan juga kadang memakan 2 kuliah tadi ginjal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
ya'afu dabba wattihala wa la yuharrimuhuma. Ya'afu itu apa? Merasa jijik, merasa kedinyaman. Bahasa itu asa gelenan. Ad-dabba akan apa? Biawak. Nah, biawak juga boleh dimakan, tapi biawak mana? Biawak di Arab lawan biawak di sini lain. Jangan dibulikin gitu. Tadi itu spontan aja keluar. Biawak Arab. Karena ada sebagian ulama di Jawa itu memadahkan biawak kita di sini haram karena memang beda biawaknya. Lalu ada dijelaskan biawak di sana itu kan inya model maumpati warna nang inya tempati. Nah kalau itu kan lain biawak, kita ngarannya apa ngarannya? Hah? Bunglon. Iguana. Iguana itu kan baandak di hirang, empat hirang warnanya. Baandak di hijau, empat hijau. Nah itu yang dimaksudkan untuk di sana. Berarti kalau biawak kita di sini menyampar, sebelum kita makan dimakannya berdulu kita bisa. Bahkan jenisnya biawak yang paling gana itu kan komodo. Komodo siapa? Nah anak makan komodo. Bapak rakyat jalan komodo sudah takutan. Tapi itu jenis daripada jenis-jenis apa biawak tadi itu. Disebutkan dalam kitab ini. Jenisnya kata beliau apa? Paling gana itu seperti buaya. Itu komodo kan yang paling gana. Itu serumpun ini memang. Biawak, komodo, iguana, nang sejenis kayak gini. Al bunglon itu yang gitu juga garang menurut saya gitu aja lah. Tahalus. Wallah alam ya. Ini boleh, cuman itu di kalangan ulama kita di Indonesia ini masih belum bisa ditentukan komodo nang mana nang boleh itu. Maka lebih baik kan usah makan komodo. Komodo jadi apa? Biawak komodo ganas banar. Amun pian makan biawak komodo Allah. Ke pulau apa ngarannya nang banyak komodo tuh? Nang ada komodo, pulau komodo juga yang ngarannya. Lambat menyautin. Pulau Komodo. Tapi daerah mana itu Pulau Komodo? Di mana? NTB. Mbak kita berjalan ke sana kah? Piknikan ke sana melihat komodo. Jadi sepakan kalau ulun melihat di TV juga ada rumah di sepakan. Nah, jadi kita dudukan di rumah melihat komodo lewat di bawah, ilatnya berjulur. Nya berjulur tuh mau lulu kita nih. Subhanallah, hewan ciptaan Allah macam-macam. Nah Rasul kadang mau makan karena Sayyidina Khalid waktu itu makan. Jadi ketika pas ada dimakan, Rasulullah ada di hadapan dan kadang menangati ikam makan. Ujar Rasul, ikam makan kada bapak. Tapi ini kada ada di kampung kami, di daerah kami kada ada, maka kami kada terbiasa makan. Jadi kayak kada kau menerima istilahnya. Tapi kadang menangati Rasul, silakan yang makan silakan. Termasuk diantaranya Sayyidina Khalid yang makan daging biawak tadi. Karena dob itu bahasa kitanya memang biawak. Cuman jenis biawak ini nang banyak. Disitulah lalu diantara ulama khilaf biawak nang mana. Karena biawak ini makanannya apa? Amun iwak masih kada termasuk binatang nang ganas. Tapi kalau makanannya daging, ini berarti kan ganas. Kalau sudah nang ganas itu maka kita kada boleh makan. Ala kulli hal insyaallah mungkin nang lain-lain aja lah makan masih banyak lagi nang lain. Undang lobster aja kita kada makan. Wattihal dan kemudian tihal ini empedu ya sama dengan merarah tadi. Merarah juga empedu, tihal ini juga empedu atau apa bahasa lainnya empedu tuh. Limpa lain pulang lah. Ini juga Rasul kada mau memakan. Wala yuharrimuhuma tapi kada mengharamkan Rasul. Jadi kada apa-apa. Cuman memakruhkan aja dan Rasul sendiri kada setuju. Yu'afa artinya apa? Merasa jijik, merasa kada nyaman. Merasa gelenan. Makanya standar hewan makan yang boleh dimakan atau kada dimakan. Kalau ada nas yang menunjukkan hewan itu kada boleh dimakan, maka jelas sudah hukumnya kada boleh. Tapi ada beberapa hewan yang kada ketahuan
Misalnya di Arab sana kededa, di wadah kita ada. Lalu kayak apa? Ini termasuk hewan haram kah dimakan atau hewan yang halal kah dikonsumsi? Maka patokannya itu kembali kepada kayak apa orang Arab seandainya disuruh itu makan atau kada makan ini. Itu di dalam fikih disebutkan seperti itu. Bagaimana orang Arab kalau ini merasa jijik maka ini masuk kategori yang kada dibolehkan. Tapi kalau ini mau aja memakan maka berarti kada apa-apa. Ini secara umum ya standar orang Arab. Kadang nang seikung berdua karena kan ada aja orang yang ketujuh tapi orang lain ketujuan aja berataan itu kada masalah. Tapi kalau seberataan hampir kebanyakan orang kada ketujuh maka berarti hukumnya itu haram. Itu untuk mencari hukum boleh atau kada dari hewan yang kada nas nang qat'i nang pasti yang menunjukkan halal dan haramnya. Tapi kalau ada sudah nas membedakan ini kada boleh, maka itu berarti hukumnya haram, jangan dipaksa-paksakan supaya jadi halal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu at-tauma ats-tsaum. Tidak lagi juga dan Rasul juga kadang memakan at-tsaum itu bawang habang. At-tsaum bawang putih. Ini tentunya mantah. Bawang putih mantah. Wal basal dan bawang habang mentah. Kalau sudah disanga, digoreng itu kada apa-apa karena kada bebau lagi. Nang bebau itu bawang mentah. Tapi kalau niatnya obat kada apa-apa silakan. Bawang putih kan obat, bawang habang obat juga kan? Itu kalau masuk angin sapi bawang habang. Walal kurras dan juga kadang memakan kurras. Kurras ini daun bawang. Bawang itu kan ada daunnya. Nah kemudian daun bawang itu juga Rasul kadang memakan sedikit. Tapi kalau kita nak memakan apa boleh aja. Cuman dimakruhkan. Min ajli, alasannya kenapa Rasul menjauhi daripada tiga macam ini, min ajli karena annal malaikata bahwasanya malaikat ta'tihi mendatangi beliau. Rasul selalu didatangi oleh malaikat, terutama malaikat Jibril. Wa annahu yukallimu Jibril dan adalah beliau memenderi akan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau berpendaran malaikat dalam keadaan berbau, ada mau malaikat itu ketujuannya nang harum-harum. Kayaknya kan kita dianjurkan berminyak harum supaya malaikat selalu dekat dengan kita. Asal jangan malaikat Israel aja nang parak terus lo kita. Malaikat rahmat. Kalau kita minyak harum itu malaikat senang. Orang jin senang kalau kita harum, toh lawan kada harum, nang harum orang ketujuh berparak. Tapi kalau nang kada harum, ya Allah paling pura-pura aja kisahnya padahal sebenarnya hendak benar buka sudah. Jadi kita-kitanya aja lagi paham-paham. Nah apalagi Rasul yang selalu berbicara dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma dhamma sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Dan tidaklah dhamma itu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman akan makanan qattu sama sekali. Kada pernah mencela, kada pernah menyambat. Ini akhlaknya Rasul terhadap makanan kada pernah. Baik itu makanan yang ada di rumah ataupun ada disurungi orang misalnya beelang kada pernah mencela. Kan sudah lewat ketika Rasul beelang pada siapa nang salah satu bibi beliau Pak. Lalu bertakun adakah makanan kada ada cuma roti kering aja Rasulullah ulun supan menyuruh ada pian aja Rasul kada apa sini Bu. Anunya pang lauknya pang napa? Mai kada ada napa-napa cuma cuka aja malah dipuji oleh Rasul. Ni'mal idam al khall. Paling nyamannya lauk adalah cuka. Kayak apa tuan rumah nama nyurungi langsung berbunga-bunga hati dipuji. Itu kan menyenangkan hati. Namun bukan berarti menunjukkan bahwasanya paling afdolnya apa? Lauk itu adalah cuka kada. Kalau ada kambing tentu kambing lebih afdol. Ya. Cuman ini bagaimana akhlak kita. Kalau kita disurungi orang, alhamdulillah, ya terima kasih. Walaupun sebenarnya kita kan kurang suka ya. Kalau memang kada suka ya bapak dajak tapi jangan mencela. Aku untuk pribadi aku kada kau makan ini. Bukan berarti makanannya kada nyaman, tapi aku nang kada ketuju. Makanan ini mungkin nyaman bagi orang lain, nyaman aja kada masalah. Ya.
Nah, seperti itu. Dan Rasul juga akhlak beliau mazamma. Kada pernah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman akan makanan qattu sama sekali. Di riwayat lain ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Sama aba zamma itu artinya sama-sama mencela. Inistahahu apabila beliau istahahu berselera kepingin akalahu maka beliau makan. Wa illa tapi kalau kada selera apa? Tarakahu beliau tinggalkan. Jadi paham-pahamnya kalau sidin kada mau makan berarti sidin kada ketuju. Kalau sidin ketuju dimakan sidin. Kalau sidin paksa, lah kasih makan, lah kasih. Mana makan, lah kasih makan. Ya Allah, orang kada ketuju kada kau dipaksa-paksa. Kadang-kadang kita seruan di mana-mana. Lah kasih makan, lah kasih. Lah kasih hadang dulu orang nih. Anyar duduk lah kasih. Ya, itu mungkin sudah kebiasaan lah ketika menyuruh orang. Ayo lah kasih. Lah kasih hadang pang dulu. Orang belum lagi temakan, belum apa sudah lah kasih. Kemudian ya mungkin orang kada ketuju jangan dipaksa. Ya kalau orang kada ketuju ya kada saya biar enggak apa-apa. Sebagaimana di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam akalahu inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muslim. Hadza dan adalah ini adabun min adabit ta'am. Ini adalah adab akhlak daripada akhlak makan. Kakaulihi seperti memadahkan ketika bilang, "Wah, masin bener ini termasuk juga istilahnya kalau secara akhlak itu kurang adab." Kalau kemasinan dia diam ya. Hadza kakaulihi malihun atau qalilul milih. Wah, kurang uyah ini. Walaupun bagi kita kan biasa aja kadang-kadang kalau misalnya mesin bener ini hendak kawin pulang nang mula ini aja. Jadi seakan-akan timbul anggapan kalau kemasinan hendak kawin. Kalau kada masin kada hendak kawin. Hamidun raqikun atau madakan masam benar misalnya ini juga jangan ya. Ya palingnya sekadar adakah uyah misalnya apa paham aja kan itu sudah berarti kurang. Ya walaupun bagi kita mungkin kan tapi sampai sakit hati juga kalau dibedahkan kurang masin. Ya wajar-wajar aja tapi dari sisi etika akhlak maka kalau bisa ya berdiam aja sudah. Ada orang laki-laki ini cerita orang yang di Arab sana ya. Laki-laki ini penyarikan benar. Penyarikan luar biasa. Pokoknya di rumah itu kalau sudah di rumah itu kalau nang laki datang bini itu di rumah sudah kena apa-apa itu berdiaman. Subhanallah si laki-laki ini tertarik dengan rombongan jamaah tablik. Jamaah tablik atau kita sebut biasanya Pak bayan. Tak umpat lalu kemudian umpat bergabung. Nah, buan jamaah tablik ini kan biasa keluar dakwah lalu dibawailah si orang tadi itu. Dan subhanallah mungkin hidayah Allah dapat dengan berkat ini keluar berdakwah. Umpat keluar dakwah kemana-mana sampai akhirnya bulik berubah total nang asalnya penyarikan kada lagi penyarikan. Nah pas bulik dari dakwah ke rumah nang bini takajud takibar menggatar. Ujan nang laki olahkan teh. Ke dapur mau olahkan teh. Saking takutannya hendak gula tak hendak uyah. Kada sadar nang bini saru sambil menggatar-gatar teman-teman. Ini kan biasa bemame aja kawan. Subhanallah mbak disurungi minum lagi kalau pang sarik mampu takan apalagi kada berdiam aja dihabiskan sampai segelasan habis teh bercampur lawan tahunya nang bini apa waktu pas menyobai ada sedikit hanyar satu ya Allah tercampur uyah tapi nang inya takajudnya apa laki kada ada sedikit pun sarik minum sambil senyum. Coba kalau sebelumnya itu melayang mungkin langsung gelas jadi piringnya jadi piring terbang gelasnya jadi upo apa terbangan berarti. Tapi subhanallah ini kadang-kadang orang itu bisa berubah dengan berkat ya
hadir majlis, umpat keluar berdakwah, walaupun kada berdakwah tapi umpat benar aja, di situ akan ada kena perubahan-perubahan. Makanya perlu kita itu ya majlis, mungkin dengan majlis ada perubahan, atau umpat ada misalnya orang keluar berdakwah. Kita sini jarang kan keluar berdakwah ya, di kampungan aja. Tapi kalau jamaah tabligh itu memang adanya jadwal-jadwal keluar dakwah. Memang untuk tujuannya apa? Ya melatih diri supaya ada ijtihad dalam ibadah, itu salah satu tujuan utamanya. Ya. Walaupun kalau kita kadang-kadang menerima orang ini ya sedikit keberatan kadang-kadang. Ya karena sudah dari pertama salah persepsi kita, salah memahami. Dan mereka pun kadang-kadang ya kada sesuai dengan cara kita. Jadi seakan-akan kada bagus, padahal itu bagus saja. Cuman ya itulah, ada beberapa perkara yang kadang kan kalau guringnya di masjid, guringnya dilanggar, lalu bertatapas di situ, bermasak di situ. Nah, kaum jadi sarikan riketnya. Itu karena bertatapas cawat digantung juga pulang, lalu akhirnya masjid bergantung cawat. Nah, itu nang jadi akhirnya kayak kurang nyaman dilihat. Padahal mereka bagus-bagus saja. Ya intinya kita ini ya bersatu aja lah, kalau senang pecah-pecah belah. Nah, kemudian selanjutnya wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini dulu. Keredah? Alhamdulillah. Berarti sudah pintaran aja berarti. Sudah tahuan aja, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita seberataan selalu diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki seberataan dilancarkan, dimudahkan dan diberi berkah dalam rezekinya. Terutama yang bantu terhadap majelis ini, baik tenaga, pikiran ataupun bantuan apa saja yang disalurkan ke majelis, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga hajat kita, hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semua ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan laima wa akhilla atqiya ulama. Nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.